हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स केमती अच्छो पिला माने भलो अच्छो अनन्य मान को क्लासेस को ढेर सारा स्वागत पिले मु तमरो बेल अस्वस्थ बटवृक्ष चैप्टर टी गोटे पार्ट तार अपलोड करथिली देखिछो जदि देखिनो ताले मो चैनल को जेकी देखिनबो नले ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन में मु लिंक भी दे दोची ठीक अछि आ आज हम तार द्वितीय भाग पढिबा जे बेल अस्वस्थ एवं बटवृक्ष जहाँ लिखिछन किए ना रवि पटनायक लिखिछन जे कि 1935 मसीह जन्मग्रहण करथिले 1991 मसीह से मृत्युवरण करिछन ठीक अछि पिले तो आ पिले वीडियो स्टार्ट करबा आगु कहि रखे जदी मो वीडियो तमानकु भलो लागुची तले प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करबो बेल आइकन प्रेस कर दबो ताकि जो भी वीडियो मो अपलोड करे तार नोटिफिकेशन तमानकु आसी जिवो ठीक अछि आ वीडियो को लाइक करो कमेंट करो संग मानन सहित शेयर भी करो ठीक अछि ओके चलो विषय भीतर को जिबा देखो आमे कौन जानी थिले लास्ट वीडियो रे ना नटवर बाबू जे कि गोटे जगह चाकरी करचंती तांको मां को देह खराब तो मां तांकर तार पठैचंती माने टेलीग्राम जको कले कहउथिली पठैचंती आसीबा पई तो पूरा खरा दिन उदुदिया खरा से खरा समय रे से जो माने बस रे बसी ताको बस रोने कि ताको गां किछि माइल दूर तो चली चली कि जाउचंती ता भितरे कोन सब परिस्थिति घटी जे केते जोरे खरा रे किमि ताको तंटी सुखी जाउची केते प्रॉब्लम फेस करचंती से सब कथा किछि आलोचना हेतिला आमे बे अवशिष्ट अंश पढिबा ठीक अछि देखो एसबु भ्रुक्षेप नकरी नटवर बाबू छता मुंडाई ओदा गामुछा थोई चलीबाकू आरंभ कले एक लय पहुंचु पहुंचु जदि बेसी देरी हो जाए हैला से कौन कले ना जदियो माने भारी असुविधा सामना करबा पड़िथिला तथापि मध्ये खरा बहुत काटुथिला बहुत कष्ट होतिला ता सत्ते भी से सब को भ्रुक्षेप कलेनी से जल्दी जल्दी जीवाकू चाहिए कारण जदि देरी हो जिवो काले ताको मांकर किछि असुविधा हो जिवो बा ताको मां को मृत्यु हो जिवो से भयरे से जल्दी जल्दी जीवाकू चेष्टा कले सेमिति किछि बेसी न होइतिले बो केबे टेलीग्राम करि नथादा मने मने से भाबुथांती जदि मो बोर सेमिति किछि बेसी असुविधा न होइतांता ताले मो बो मते केबे भी टेलीग्राम करि नथादा से जे 5 वर्ष दिनरु बापा मल्ला ठारू से बोर एमिति देह खराब केबे देखि नांती जे माने से 5 वर्ष रहिथिले ताको बापा को मृत्यु हो जायछि आ सेबे ठारू ताको बोंगर एते जे देह खराब व्यस्त होई कि डाकिबे एबळी परिस्थिति केबे सृष्टि हेई नाही देखिथिले मध्ये बुझी पारि नांती आ जदियो देखिथिबे केबे किंतु ताको केबे अनुभव करि पारि नांती केते कष्ट रे महेश करिछि से सब दुख अभाव दैन्य सत्वे से ताकरी मुह को चाहि सीधा सड़क छिड़ा होई ताको पाठ पढैछि आ मनीष करिछि से मने पकोचंती ताको बौर कथा जे ताको बौ ताको बापा चली गला परे केते दुख कष्ट सही कि ताको मां ताको मनीष करिछि माने केते दुख दुर्दिन से ता पुओ पाई देखिछि हैला अभाव दैन्य सत्वे बहुत अभाव दैनंदिन परिस्थिति सत्वे ताकरी मुह को चाहि से बंचिछि आ सीधा सड़क छिड़ा होई ताको पाठ पढै मनीष करिछि बाहा मध्य करिछि निजर सब सुख दुख सुविधा को जलांजलि दे केवल ताकरी पे से निज जीवन को एका बेले का उत्सर्ग कर देछि निजर कोनोसी सुख दुख कथा चिंता करिनी केमती माटे निजे भलरे रहबो भलरे गने खाइबो भली कथा केबे से चिंता करिनी बहुत दुख कष्ट रे पर घरे मुझे दुख लगी पुओ को पाठ पढ़ी बासा कर सब सब जंजाल को जीवन को से एक बेले निज जीवन को माने एक प्रकार उत्सर्ग से निज पुओ कर जेनराली सब बापा माँ मैंने निज पिला को ये त्याग देकी बढ़ी था हाँ आजिकल पिला मैंने बुझी पारना तार महत्व किंतु प्रत्येक बापा माँ बहु कष्ट निज पिला को पाली पोषिक बड़ कर से लेखक मत से कथा कहते केबे किसी मागी नहीं केवल दे जाइए पुओ जदिव बड़ हो गला चाकरी बाकरी कला ता सत्वे भी से केबे भी पुओ को केबे किछि मागिनी जहा बरम पाइछि गानु जो साग मुगटिए कि जेतबे धान अमल हुए ता भाग जामले परम देई चालिछि हैला सामान्य चाकरी सेथरे 4-5 टा पिला से कहते मोर गोटे छोटकाटिया चाकरी टे आधे मोर 4-5 टी पिला दरमा जहाँ आनती से संसार चलवा कष्ट जिते मोर दरमा थाए से बहुत कष्ट मोर गुजराण मेटाए से पाखरे रखा जिते कहले भी से केबे भुवनेश्वर न रही गाँ को पड़े आसी जिते मु कहे बहु तू बुढ़ी हो गलुनी तू मो पाखरे रह तते मो गाँ में छाड़बीनी किंतु से जाने मो पुओ को चलवा केते गोटे माँ केते लेवल त्याग से दे पारे है तो से कौन करे ना जम्मा भी राजी हुए ना कौन करे ना 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 मु गाँव में चलीजी मु एकुटिया लोक मोर कौन असुविधा अच्छे मु चलीजी तू तू ये भलरे रह जब भी सी भुवनेश्वर चाकरी कर चाहती निज माँ को निज पाखे रखा किंतु
ମା କେବେ ବି ରହେନି, ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଚଳିବାକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ଏତିକି ପଇସାରେ ସେ ତା ପରିବାର ଚଳି ପାରୁନି, ମତେ ପୁଣି କଣ ଚଳିବ, ବୁଝିଲେ। ତ ଭାଗ ଚାଷ ଜମିରୁ ଧାନ ଆଦାୟ କରି ଚାଉଳ କରି ତା ପାଖକୁ ବି ପଠେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଗ ଚାଷ ତାଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯୋଉ ଧାନ ଫାନ ମିଳେ ତାକୁ ବି ଚାଉଳ କରିକି ପୁଅ ତାকে ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳିଯିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସୁଖରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆଜି ମୁଗ ଦିଟା, କାଲି ବିରି, ପରଦିନ ବଡି, ନଡିଆ, ଚିନାବାଦାମ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସଜେଇ ସାଜେଇ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଇ ଆସେ। ହେଲା, ସବୁ ବଡି, ବାଦାମ, ବିରି, ଗାଁରେ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି ମିଳେ କରିକି, ଯେ ମୋ ପୁଅଟା କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ତା ପରିବାରଟା କେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବେ, ଏ ପାଇଁ ସବୁ ନେଇକି ଯୋଗେଇ ଦେଇ ଆସେ। ଆଉ ସେ ତା ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ସେ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ପୁଅ, ମତେ ତ ମୋ ମା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମଣିଷ କଲା, ମୁଁ ମୋ ମା ପାଇଁ କଣ କରିଛି? କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଝିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ କାହା ପାଇଁ କରିଛି? କେବଳ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଁ କରିଛି। ମୋ ମା ଯିଏ ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମଣିଷ କରିଛି, ମୁଁ ତ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମଣିଷ ଜାତିଟା ଏମିତି ଅକୃତଜ୍ଞ। ସେଠୁ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସତରେ ଯେ ମଣିଷ ଜାତିଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅକୃତଜ୍ଞ। କୃତଜ୍ଞ ମାନେ ଯେ କଣ, ମାନେ ଯାର କୃତଜ୍ଞତା ଅଛି, ଯିଏ ଆଡମିଟ କରେ, ହଁ ମୋ ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ ଏହା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଫାଙ୍କେ ବା ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ପଚାରେ ନା, ସେଇଟା ଅକୃତଜ୍ଞ। ହେଲା, ପଛକୁ ଫେରି ଯାଏ ନା ମଣିଷ ଜାତିଟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ କରିଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଏ, ପଛକୁ ଫେରି ଯାଏ ନା, ଖାଲି ଆଗକୁ ଦେଖେ। ହେଲା, ପଛକୁ, ପଛର ଅତୀତକୁ, ନିଜର ବାପା ମା ଯୋଉମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ପଛକୁ ଫେରିକି ଯାଏ ନା, ଖାଲି ଆଗକୁ ଦେଖେ। ଖାଲି ମଣିଷ କାହିଁକି, ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛଲତା ମଧ୍ୟ। ହେଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମଣିଷ ନୁହଁ, ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛଲତା ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ଆଗ ମୁହାଁ, ସେମାନେ ପଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ନିୟମ ଏଇଟା, ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଏଇଟା। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଗଛ ଯଦି ତା ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଗୁଡାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭାବେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସେ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନୂତନ ପତ୍ର, ଆଉ ନୂତନ ଫୁଲ, ନୂତନ ଫଳ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସେୟା କରେ, ଗଛ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରେ। ଗଛ ସିନା ପତ୍ର ଝଡା ଦେଲେ ନୂଆ ପତ୍ର କଣ ହେବ? ଗଛ ଯଦି ତା ପତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇକି ସାଇତିକି ରଖିବ, ତାହେଲେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହବ କେମିତି? ତେଣୁକରି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଯେ ପଛ ଜିନିଷକୁ ପଛକୁ ଛାଡି ଆଗକୁ ବଢ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଅକୃତଜ୍ଞ ହେବା ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଥିଲାଗି କେହି ବି କ୍ୟାଜୁଆଲି ମଣିଷ ହଉ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ହଉ, ଗଛଲତା ତକ ସମସ୍ତେ ଅକୃତଜ୍ଞ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଇଟା ସେଇଲାଗି ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ଏତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବୋଲି ଲାଗେ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ବା କଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ସେଠି ମାନେ ନିଜ ମା କଥା ନୁହେଁ, ନିଜ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବାପା, ମୁଁ ବି ମୋ ପିଲା ଯେମିତି ମୋ ମା ଯେମିତି ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ କରିଛି, ତ ମୁଁ ବି ସେମିତି ମାନେ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବା କଣ, ମୋର ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ମୁଁ ମୋ ପିଲା ପାଇଁ କଣ ବା ନ କରୁଛି? ନିଜେ ଭଲ କରି ଖଣ୍ଡେ ନ ଖାଇ ନ ପିନ୍ଧି ପିଲା କେମିତି ଭଲ ଖାଇବେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନବରତ ଖଟି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯୋଉ 4-5ଟି ପିଲା, ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ ଖାଇବେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁଖ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସବୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଇଫ ମିଳିବ, ଏସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ତ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛି। ନିଜ ପାଇଁ କପଡା ଦି ଖଣ୍ଡ କିଣୁନି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲକି କପଡା କିଣି ଦଉଛି। ନିଜେ ଗଣ୍ଡେ ଭଲ କି ଖାଉନି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦଉଛି। ମୁଁ ବି ତ ସେଇଆ କରୁଛି। ସକାଳ ଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଯେ ମୋ ପିଲା କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ। ନିଜେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ସହି ପାଠ ପଢିଥିଲି, ସବୁ ଅସୁବିଧା ସହ୍ୟ କରିଥିଲି, ସବୁବେଳେ ମନରେ ଭାବନା ହୋଇଛି ମୋ ପିଲା ଯେମିତି ସେମିତି କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମନରେ ଏଇ ଭାବନା ଆସେ ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକି ପାଠଶାଠ ପଢିଲି, ମୋ ପିଲା ଅତି କମରେ ସେତେ କଷ୍ଟ ନ ସହନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରେ, ଏଇ ଭାବନା ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ସେତିକି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ ନ କରନ୍ତି, ସେତିକି ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ସେମାନେ ଭୋଗ ନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗରିବ ବୋଲି ଯେମିତି ହୀନମାନ୍ୟତା ନ ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି। ମୁଁ ମୋର ଯେତେ ମୋର ମାନେ କଣ ମୋ ଲେଭେଲ ବେଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗରିବ ବୋଲି ନ ଭାବନ୍ତୁ ବା ଗରିବୀରେ ତାଙ୍କ ଦିନ ନ କାଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସବୁ କରି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଫଳ କଣ ହଉଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରୁଛି ଯେ, ହେଲେ ତାର ଫଳ କଣ? ବୋଉର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ବି ଥିଲା ପ୍ରଗାଢ଼ ଚେଷ୍ଟା। ହେଲା, ବୋଉର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଥିଲା ମତେ ମଣିଷ କରିବାରେ, ବୋଉର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଥିଲା, ତାର ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଥିଲା, ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ପକେଇଥିଲା, ମାନେ ଦିଓଳି ଢଙ୍ଗସେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ନ ପିନ୍ଧି ମତେ ଦଉଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଗାଢ଼ ଚେଷ୍ଟା, କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବି, ବଡ ମଣିଷ ହେବି, ମୋ ମାକୁ ଭଲରେ ରଖିବି, ମୁଁ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, ସୁଖରେ ଚଳିବି।
ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗାଢ଼ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ସେତେବେଳର ଶିଶୁ ମନ ନେଇ ବୋଉକୁ ସୁଖରେ ରଖିବାର ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହୁଛି ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୁଁ ବଡ ହେଲେ ଭଲ ଚାକିରି କରି ତାକୁ ସେଇଭଳି ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଦେବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମନର ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ହେଉ ବଡ ନ ହେଉ ପଛେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବାର ପାଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛି ତ। ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ନହେଲା ନାହିଁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲି କିଛି ତ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବଞ୍ଚିବାର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ମୁଁ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିଛି। ଆଉ ମୋ ମାର କଷ୍ଟ ମାନେ ବିଫଳ ଯାଇନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ତିଆରି କରିପାରିଛି ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆତ୍ମସ୍ୱର୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କାହିଁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ କରିଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ମୋର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ମୋ ପିଲା ପାଇଁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଙ୍କର ସେଭଳି କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବେ, ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ, ଭଲ ସେଟେଲ ହେବେ, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଳି ସେଭଳି କୌଣସି ମାନସିକତା ମୁଁ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ମଣିଷ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା କାହିଁ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ହବାର କୌଣସି ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା? କୋଉଠି ଭୁଲ ରହୁଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ମୋର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ହେଲା? ମୁଁ କଣ ମୋ ପରବରିଶରେ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କଣ ଭୁଲ କଲି ଯେ ମୋ ପିଲା ଗୁଡା ଅବାଟକୁ ପଳେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା, ପାଠଶାଠ ପଢି ମଣିଷ କେବଳ ଆବାରାଗର୍ଦି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଠଶାଠ ପଢି ମଣିଷ ହବାର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମିତି ନାହିଁ। ବଡ ପୁଅ ବିଏ ପଢୁ ପଢୁ ହିପି ହେଇଗଲା ହେଲା, ଖାଲି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ବାହାରେ ବୁଲେ ହେଲା, ମାନେ ବାତିରିଆ ଟାଇପର ହେଇଗଲା ଆଉ ଖାଲି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ହେଇକି ବାହାରେ ବୁଲିବ, ପାଠ ସାଠ ନାହିଁ, ଘରକୁ ଖାଇବା ଶୋଇବା ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ସେ ଆସେନା। ଘରକୁ କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସିବ, ବାକି ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୌଜ ମସ୍ତିରେ ତାର ଦିନ କାଟୁଛି। କେତେ ବୁଝାମଣା କେତେ ଗାଳି ମନ୍ଦ ସବୁ ବୃଥା ହେଲା। ଯେତେ ବୁଝାବୁଝି କଲି, ଗାଳି ଗୁଲଜ ଦେଲି, ବିଗିଡିଲି, ବାଡେଇଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ଫଳୁ ନାହିଁ। ବାପା ମା ପାଇଁ ନହେଉ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ବି ନାହିଁ ହେଲା। ବାପା ମା କଥା ଛାଡ, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାର ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ତାର ନାହିଁ। କଣ କରାଯାଏ? ଯୁଗ ତ ସେମିତି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏକ ଘରିକିଆ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆଉ କରାଯିବ? ନଟବର ବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଆଉ କରିବେ? ଯୁଗ ତ ସେଇଆ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ କେବଳ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିଜ କଥା, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଚିନ୍ତା, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଛଡା ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କାହାରି ପ୍ରତି କିଛି ତାଙ୍କର କରିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜଟା ଏତେ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ନିଜ ଛଡା ସେ ଆଉ କାହାରି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କାହା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, ଏମିତିକି ବାପା ମା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ଆଗ ଦରକାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଗେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ତମେ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବ, ଆଗେ ନିଜ ଗୋଡରେ ତମେ ଛିଡା ହେଲେ ସିନା ତମେ ତମ ବାପା ମା ତମ ପରିବାରର ତମେ ସାହାରା ହେଇପାରିବ। ତମେ ଯଦି ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଗୋଡରେ ଛିଡା ହେଇନ, ନିଜେ ହିଁ ପରାଙ୍ଗ ପୁଷ୍ଟ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଛ, ଅନ୍ୟର ବାପା ମାକୁ ସାହାରା ବଞ୍ଚୁଛ, ତାହେଲେ ତମେ କଣ ମାନେ ତମ ପରିବାରକୁ ସାହାରା ଦବ? ନୁହଁ କି? ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଗେ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ ଛିଡା ହବା ଉଚିତ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଆଗେ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ଅଶାନ୍ତି ଘରେ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ବଡ ପୁଅର ଏଇଭଳି ଆଚରଣ ପାଇଁ ଘରେ ମୋର ଅନେକ ଅଶାନ୍ତି। ଝିଅ ଦିଟା ବି ସେମିତି ହେଲେଣି। ଝିଅ ଦିଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ଦିଟା ବି ସେମିତି ହେଲେଣି। କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବା ମାନେ ଯେମିତି କେବଳ ଫ୍ୟାସନ ହୋଇ ବୁଲିବାଟା ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଖାଲି ସଜବାଜ ହେଇ ଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ ଫ୍ୟାସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଆ। ଭଲ ଶାଢୀ ଦରକାର, ନାନା ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ ଦରକାର, ସ୍ନୋ ପାଉଡର ସାମ୍ପୁ ନହେଲେ ଯେମିତି କଲେଜ ପାଠପଢା ହୁଏ ନା ହେଲା। ଆଜିକାଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଏଇ ମାନସିକତା ଅଛନ୍ତି, ଦେଖେଇ ହବୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସୋ ଅଫ୍ କରେଇବୁ ହେଲା। ତ ଯୋଉଥିରେ କି କେବଳ ଭଲ ସ୍ନୋ ପାଉଡର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନହେଲେ ଯେମିତି ପାଠପଢା ହେଇପାରିବନି, ଏଇଭଳି ମାନସିକତାରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଘର କାମରେ ଟିକେ ମନ ନାହିଁ। ବୋଉକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କିଛି କାମ ଦାମ କରିବା। ଘର କାମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ମନ ନାହିଁ, କେବଳ ଫ୍ୟାସନ କରିବା ପାଇଁ ମନ, କି ବୋଉର ହାତ ଟିକେ ବଟେଇଦେବା, କି ଭଲ ମନ୍ଦ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରିଦେବା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନା କିଛିରେ ମନ ନାହିଁ। ସାନଟା ନାଁରେ ତ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କେତେ କଥା ଶୁଣାଗଲାଣି। ସାନଟା ମଧ୍ୟ ସିଏ ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣାଗଲାଣି, କୋଉଠି କଣ ବାତରାମି କରୁଛି ତାର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତା ବୋଉ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କେତେ ଗାଳିମନ୍ଦ କଲେଣି। ଦିନେ ତ ଝାଡୁ ନେଇ ବାଡେଇ ପକେଇଲା ତା ସାନ ପୁଅକୁ। କଣ ହେବ? ମତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଏ ପିଲା ଗୁଡା ମୋର ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ମୋର ମାନେ ପରବରିଶରେ ଏତେ ଖୋଟ ରହିଲା ଯେ କଣ ହେଲା ନା ଏ ପିଲାମାନେ ମୋର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରୁଛି, ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସବୁଆଡେ ଅଶାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଟିକେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି
जे सब आड़े केवल अशांति अशांति जीवन टिके मात्र शांति नहीं जहाँ सब सुख सुविधा को बलि देउछंती से माने जदि शेष को एमती अमनिष हो जाती तेबे से आत्मसुखर मूल्य कौन कि सुख आउ रहिला जीवन से भावुं जहाँ आम एत कष्ट करुचु जीवन को तिल तिल कर जाड़ी मनीष करने चेष्टा करुचु जदि से ही आई व्यवहार देखाती ताहले कौन मूल्य नहीं जीवन रखुची जो आत्मोत्सर्ग ये जो आत्मा को उत्सर्ग करदेवा निज को उत्सर्ग करदेवार कौन मूल्य माने आओ रहू नहीं झाड़े पंजाबीटा पूरापूरी उद्धा गलानी है झाड़े कौन हो जो पंजाबीटा पिंधि जो चली चली आसुच्च गरम हो प्रबल खरा तो ओदा हो गलानी शोषे तंटी अठा अठा हो जाऊँगी ओदा गामुछाटी सुखी काठ हो गलानी जो ओदा गामुछाटा ओदा करके आनी से दुकान सी सुखिकी काठ हो गलानी आखि पोड़ुची खरा तेज है खरार तेज एत जोर जे आखि पोड़ी जाऊँगी जोता गुड़ाक एत गरम हो गलानी से तलीपटू आरंभ कर गोटा पाद सीझी जाऊँगी जोता भी तातिकी पाद सीझा लगे एत जोरे खरा काढ़ी फोपाड़ी देवाक इच्छा होची सारा देहटा पूरा गरम हो गलानी सत जमी किए ततला लुहा कड़े पकई देछि एते ताती जाउछि एमती लागुछि जेमती किए गोटे ततला लुहा कड़े नेकी गोड़ को पुरे देले से भली जंत्रणा हेलानी हाँ संसारटा कौन ततला लुहा कड़े तो जीवन सारा खाली एमती भाजी हेबा कथा सुख कहीं शांति कहीं से पुणी भावुं प्रकृति संसारटा तो किसी ना ततला लुहा कड़े संगे समान खाली से पड़ी कौन हवा कथा ना छटपट हवा कथा है ना आगरे देखा जाउची हरिचंदनपुर गाँ ब्राह्मण शासन किछि बाटे गला परे आगरे को गाँ आसुची ना हरिचंदनपुर गाँ आसुची से गाँ रे ब्राह्मण शासन दिए गाँ मुंडा पोखर हुड़ारे 20-25टा ताड़ गछ बाबना भूत परी आँ करी छिड़ा होछि है गाँ मुंडे कौन किसी ताड़ गछ अच्छी 20-25टा जोटा कि मैंने बाबना माने से ताड़ गछ बाबना भूत परी आँ करी छिड़ा होती से कहते हल हल ना कि चल नहीं पोखरी सुखी जाइए कादुआ गुड़ा सुखी जाई 6 कुणिया होई फाटी जाई गोटाए चादर पटन परी मन हो पोखरी दृश्य कहते से जो पोखरी अच्छी पानी सुखी जाइए से कादुआ गुड़ा सब पूरा सुखी जाइए पिस पिस हो जाए फाट दाड़े धड़ा धड़ा सुखिला गेंडार खोड़प पड़ी पोखर गोटे कण को गोटे बेलबण मझे अराए सफा जगह बहुत जीर्ण पुरातन शिव मंदिर अच्छी से बेलबण भितर गोटे बहुत ही पुराणा माने जीर्ण शीर्ण तार अवस्था खराब से शिव मंदिर अच्छी मंदिरटा भांगी रुचि गलानी अधा कांथ भितर शिवलिंग खरा वर्षा खाई पूजा पाती से जो अधा कांथ भाया अच्छी से शिवलिंगटा खरा वर्षा खाई से पूजा पाँच बेल कंटारे चारिया भर्ती बेल गछ गुड़ाक टिके टिके कणी बेल गचर मध्य टिके टिके पत्र कणी बाकी बड़ बड़ डाल सब कंकाल हाड़ पर संपूर्ण धड़ा देखा जाऊँगी जो बड़ बड़ डाल गुड़ा अच्छी से कंकालिया माने से तार अन्य पत्र ना कंकाल कंकाल हाड़ पर देखा जाऊँगी उपाय ना नटवर बाबू से बेलबण भितर कंटा आड़ी बसिले से बेलबण भितर से कही टी रेस्ट ने गोड़ मोर ताती गला पोड़ी गला पूरा निआ कड़े मडला भाया तेल कड़े पोड़ी गला तो तार भर से पशिले टिके विश्राम दरकार टिके भल करी छाई ना तथापि गछ गंडी तल को आउजी बसिले से है भल कर छाई बेलबण छाई आसो तथापि आउजी टिके बसिले मुंडरे गामुछा काढ़ी देह मुंड पोछि होई किछि समय बसी रही है मुंडर गामुछा काढ़िले देह मुंड को तेल मैंने पोछि टिके आराम बसिले ना आउ बसी रही लाभ नहीं शेष में तंटी अठा होगलानी से कहते आउ बसी रही लाभ नहीं मो तंटी अठा होगलानी मो देह कड़ होगलानी तेणु आउ बसिकी लाभ ना शासन भितर पशि मुंडे पानी न पीले आउ जीवन रही से जो ब्राह्मण शासन अच्छी से चिंता कले जे शासन भितर पशिबे और मुंडाए पानी पीबी से धीरे धीरे उठी गाँ भितर पशिले सेठू कौन कले ना धीरे धीरे जाइए कौन बसिले ना गाँ भितर से पशिले ठीक अच्छे पिले पिले वीडियो बहुत लंबा हो आज एतिकी था आम पुणी अवशिष्ट अंश आउ गोटे भाग में सारिबा ठीक अच्छे थैंक यू बाय बाय।